اب میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب فضیلت الشیخ حضرت مولانا سہیل احمد شاکر صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ الدلائل والبیان وأخرجه من ظلمات التقلید والطغیان وفرض على الثقلین اتباع نبیہ محمد صاحب الکوثر والجنان والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمبعوث بالحجة والبرہان وعلى آلہ واصحابہ وَأَهْلِ حَدِيثِهِ الَّذِينَ تَمَسَّكُوا بِالسُّنَّةِ وَالْقُرْآنِ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے کافی دیر تو تسی احباب اللہ دے گھر دے اندر اللہ دے دین دیاں باتاں سن رہے ہو۔ اللہ پاک سب دوستاں دی محنت محبت اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ میں تانوں نہیں کہاں گا اگے ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ انج ہو جاؤ انج جتھے بیٹھے ہو بس ایتھے تشریف رکھو، لیکن توجہ نال تشریف رکھو، دھیان نال محبت تے ذوق شوق نہ تشریف رکھو۔ علاقہ بارد علماء کرام جماعت دے ذمہ داران قائدین بڑی محبت اور شفقت نہ تشریف فرمانے اللہ انہاں میرے ویران دیاں جوانیاں اندر برکات نازل فرمائے۔ توجہ کیجئے الحمدللہ اللہ دی رحمت اور تسا پائیاں دی محبت ایک مہینے دی اندر اندر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان روشن چہریاں دی زیارت دا موقع میسر فرمایا ہے۔ اللہ اس مرکز نو مسجدی نمازی انتظامی امام و خطیب اللہ سب دیاں زندگیاں اندر برکات نازل فرمائے اور اس مرکز نو اللہ رہی دی دنیا تک آباد رکھے۔ لفظ رشتہ تسی احباب نے سنیا بھی ہوئے گا، تسی احباب نے کتے لکھیا پڑھیا بھی ہوئے گا، اور تسی کدے زندگی اندر وہ لفظ خود بھی لکھیا ہوئے گا۔ توجہ میری طرف، میں دوبارہ عرض کروں گا، توجہ میری طرف۔ لفظ رشتہ، جڑا رشتہ ہے نا بندے دی دنیا دی زندگی گزارن واسطے انتہائی اہم ہے۔ وہ کوئی بھی ہوئے، رشتے تو بغیر گزارا نہیں، رشتے تو بغیر زندگی گزر سکتی نہیں۔ بڑی سونی جنت ہے، بڑا سونا ماحول ہے، توجہ میرے بات، کسے قسم دی پریشانی نہیں، کسے قسم دی کوئی ٹینشن نہیں،
ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਦਿਲ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਬਾ ਕੱਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਏ ਜੰਨਤ, ਦਿਲ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੇਰੇ ਉਲਾਮਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਫਾਜ਼ਲ ਭਾਈ ਕਾਰੀ ਆਬਦ महमूद उकाड़वी साहब, मौलाना वकास साहब, दीगर उलामा, ये सारे इलम उम्र च तजर्बे च मेरे नालों बड़े ने और मैं इस वास्ते इन्हां दा दिलों एहतराम करना। इतनी बड़ी जन्नत होए ते दिल ना लगे हो ही नहीं सकता। एडी वड्डी जन्नत च बाबा कला ते बाबे दा दिल ही नहीं पिया लगदा। एक दिन बाबा हक के बोल ही पिया। बाबा समझ दियो किस बाबे की गल कर रहे हैं। एक दिन बाबे बोल ही पे, कहन लगे अल्लाह एडी जन्नत दे छड़ी, हर किस्म की सहूलत है पर दिल नहीं लगता। हुण फिर की करिए? को दिल लाण वास्ते चीज़ दे। वो की है? अल्लाह ने फिर दिल लाण वास्ते की दिता है? रिश्ता। अल्लाह ने दिल लाण वास्ते रिश्ता बनाया कि बाबे दी ये किथे चला है? अल्लाह ने बाबे दी खब्बी पसली दे विचों माँ दी सैयदा हवा नू पैदा फरमाया, यानी कि सब तो पहले बीवी दा रिश्ता बनाया। दुनिया दी जिंदगी गुजारन वास्ते रिश्ता जरूरी, इस तो बगैर गुजारा, रिश्तेदारी जरूरी। हुण रिश्ते दियां कई किस्मां ने। बीवी दा रिश्ता, खामद और बीवी दा रिश्ता, भैन भाइयों का रिश्ता, माँ बाप का रिश्ता, चाचियां तायां का रिश्ता, नानकियां का रिश्ता, दादकियां का रिश्ता, आंडियां गवांडियां का रिश्ता, बेलियां सजना का रिश्ता। ये सारे रिश्ते ने जिन्होंने मेरी तेरी बोली अंदर रिश्तेदारी भी किया जाता। ये सारे रिश्ते जरूरी ने और इन्हां रिश्तियां तो बगैर गुजारा नहीं। बड़ी तवज्जो नाल इस्लाह माशरा उनवान है। मेरे जिम्मे भी इंज दियां कोई गल्लां लाइयां ने। मौलाना डोगर साहब फरमा रहे सन मुहब्बत नाल गुफ्तगू करनी है। मैं महीना को पहलों आया, किसी ने कुछ किया? क्यों जी? अब बोलो तो सही। किसी ने कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। असीं कहिंदे कुछ नहीं ना ना। सानू लोकी बड़ा कुछ कहिंदे ने। लोकी सानू रबीउल अव्वल च नबी पाक दा बेअदब आंदे ने ना। पहले लोकी सानू मुहर्रम अंदर अहले बैत दा मुनकर कहिंदे ने। फिर सफर अंदर लोकी सानू सहाबा दा बेअदब आंदे ने। रबीउल अव्वल आ जांदा है, रबीउल अव्वल ते रबीउल सानी 2 महीने लोकी सानू नबी पाक दा बेअदब ते गुस्ताख कहिंदे ने। महीना लंघना ते अगों मिराज आ जानी है। रजब विच लोकां सानू मिराज दा मुनकर कहना है। मिराज मुकनी है, अगों शबान आ जानी है। लोकां सानू फिर कूंडियां दा मुनकर कहना है। शबान मुकना है, तवज्जो है लगदी नहीं। शबान मुकना है, अगों रमज़ान आ जाना है। लोकां सानू लैलातुल कदर दा मुनकर कहना है। रमज़ान मुकना है, छोटी ईद आ जानी है। छोटी ईद लंघनी है, अगों वड्डी ईद आ जानी है। वड्डी ईद लंघनी है, अगों फिर जेड़ा है ना जी मुहर्रम आ जाना है। अजे पिछला रौला मुकना नहीं तो लोकां सानू फिर आखना है ये अहले बैत दे मुनकर ने, ये बेअदब ने। असीं ते कदे भी किसी नूं कुछ नहीं आखे। असीं ते किसी नूं मुनकर नहीं कहिंदे, ना असीं किसी नूं बेअदब कहने आ, ना किसी नूं गुस्ताख कहने आ, ना असीं नाउज़ बिल्ला किसी नूं काफर कहने आ। असीं ते आने मुसलमान सारे आपस अंदर भाई भाई ने। असीं कदी किसी नूं कुछ नहीं। वलियां दे गुस्ताख भी असीं, सहाबा दे गुस्ताख भी असीं, पीरां दे गुस्ताख भी असीं। तो तुसीं सानू बिस्मिल्लाह पढ़ के गोली मार दिओ। फिर असीं मरे ही चंगे हाँ भी। असीं हुण इन्नियां दे जो गुस्ताख हाँ तो पिछे रह की गए? तवज्जो है, असीं किसी दे भी गुस्ताख नहीं, असीं किसी दे भी बेअदब नहीं। असीं हर किसी नूं मानने आ ते इंज मानने आ जिवें रब ने मनवाया उंज मानने आ। असीं अपनी मर्जी नाल किसी नूं भी नहीं मानते। समझ आ रही है? लस्सी पीनी कौम समझ आ रही है? तवज्जो, असी किसी दे भी सियाने सियाने बंदे बुजुर्ग मेरे नाल हाँ मिलाओ ना। वड्डे बंदे आ निक्की दुनिया ना बोले। असी किसी दे भी बेअदब
ਆ ਬੋਲੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਗੁਸਤਾਖ ਅਸੀਂ ਮੰਨਨੇ ਹਾਂ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਓਏ ਖਮੋਸ਼ ਅਸੀਂ ਮੰਨਨੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਨੇ ਹਾਂ ਵਲੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਬੋਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਵਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਨੇ ਹਾਂ ਵਲੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਅਸੀਂ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਨੇ ਹਾਂ ਨਬੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਅਸੀਂ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਮੰਨਨੇ ਹਾਂ ਸਹਾਬਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੰਨਣ ਤੇ ਮੰਗਣ 'ਚ ਫਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹ ਬੜੇ ਰੌਲੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਕੋਈ ਦੋ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਭਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ प्यार भरी गुफ्तगू है डोगर मेरा बड़ा भाई है इलम च भी बड़ा है तजर्बे च भी बड़ा है तो मैं बड़ा एहतराम करना तो इस वास्ते डोगर साहब का हुक्म जोड़ा है वो साढ़े सिर मत्थे ते उन्हें आख्या जी मुहब्बत प्यार नाल ही सोहणियां सोहणियां ते प्यार प्यार नाल ही ते तुसीं बहना इंशाअल्लाह प्यार प्यार ने आपां 2 घंटे कढ़ जाने ने इंशाअल्लाह ठीक हो गए हाँ तवज्जो मेरे वाल रखो किसी रिश्ते तो बगैर भी गुजारा ये सारे रिश्ते तवज्जो मेरी तरफ सारे रिश्ते अपनी जगह ते हक भी ने ये जड़ा बंदा स्पीकर चलांदा एक पॉइंट दी आवाज़ खोलो सारे रिश्ते अपनी जगह ते हक भी ने सारे रिश्ते अपनी जगह ते सच भी ने और हर रिश्ते दा अपनी जगह ते अदब एहतराम है मेरी अज दी मुहब्बत भरी मुख्तसर जी मुलाकात और गुफ्तगू मेरी मजलिस अंदर बुजुर्ग भी बैठे ने नौजवान भाई पर्दे अंदर मामा बहना बेटियां भी बैठियां ने बस प्यार नाल 2-4 गल्लां तुसीं सुन लो इंशाअल्लाह दोबारा कदी हाज़र होए फिर लंबियां गल्लां करांगे सब तो पहले इन्हां रिश्तियां नूं पहचानीए कि माँ बाप दा रिश्ता की है भैन भाइयां दा रिश्ता की है चाचियां तायां दा आंदे ने ना एक मापे दोबारा नहीं लभदे दूजा मां जम्मे दोबारा नहीं लभदा एक मापे दोबारा नहीं लभदे ते दूजा मां जम्मे वीर भी दोबारा भरावां दे रिश्ते नूं पहचानो चाचे दा रिश्ता बड़ा कीमती रिश्ता है नबी पाक ने फरमाया चाचा बाप हुंदा है मासियां दा रिश्ता बड़ा कीमती है आका फरमांदे ने मासी मां दी हसीयत रखदी फुफियां दा रिश्ता बड़ा कीमती है असी भुल गए बाहर साडे बड़े तलक ने बाहर साडे बड़े राबते ने सारे च गुस्सा ना करे जे साडी सारे जहान नाल बनदी है नहीं बनदी ते चाचे दे पुत्रां नाल नहीं बनदी नहीं बनदी सकियां भरावां नाल नहीं तकरीरां भी सुनी जाने जलसे भी सुनी जाने नमाज़ां भी पढ़ी जाने सूई साडी उत्थे ही है एक बारी जिहदे नाल नाराज़ हो गए मुड़ के मजाल है सारा पिंड टिल ला के मर जांदा बंदे आंदे ने सुलह नहीं करनी अपने आप नूं बदलिए नबी पाक ने फरमाया किसी मुसलमान वास्ते जायज़ नहीं कि अपने किसी मुसलमान भरा नाल 3 दिनों तो वध के नाराज़ रहे बंदा मुसलमान ही नहीं रहिंदा उमरां लंघ गईयां ने हाजी साहब वेखी किते नमाज़ां दात ना लग जान हाजी जी चौरी जी नमाजी साहब वेखी किते सजदे दात ना लग जान वेखी किते काबू ना आ जाइए वापस आओ इन्हां जलसियां तकरीरां नूं तमाशा ना समझो कुछ अपनी जिंदगी ते कुछ अपने हालात ते नजरे सानी कीजिए समझिए उलमा जो तुहानूं दस के जांदे ने इन्हां रिश्तियां दी नंबर 1 हुण एक रिश्ते ते अगर मैं लंबी लंबी बहस करां तो वक्त काफ़ी दरकार है मैं थोड़ा थोड़ा निशान कर सब आ जाओ मैं थोड़ी थोड़ी निशानदेही करनी है कि सब तो पहले मैं बुजुर्गों को गुफ्तगू कर रहा अपने बड़े भाइयों को बच्चों की तो खैर है तुसी तवज्जो रखो सब तो पहले इन्हां रिश्तियां पहचानिए पहचान जरूरी दूसरे नंबर ते पहचानन तो बाद फिर इन्हां रिश्तियां दा अदब कीजिए इन्हां रिश्तियां दा एहतराम कीजिए इन्हां रिश्तियां नाल मुहब्बत कीजिए फायदा की होएगा वो मैं शुरू अंदर एक अबू दाऊद दी हदीस पढ़ना इंशाअल्लाह इस तो बाद तुहानूं सारी गल समझ आएगी इसे ही मुहब्बत नाल बैठो और ध्यान करो मैं तुहानूं रिश्तियां दी पहचान करावां केड़े केड़े किंज किंज दे रिश्ते ने ते ये कितने जरूरी रिश्ते ने जिन्होंने अज असी भुले बैठे हाँ जिन्होंने अज असी छड्डी बैठे हाँ जिन्होंने असी अज कंड कीती बैठे हाँ असल
اصل ہے اسی اصل چھڑ گئی ہیں پتہ نہیں کتے اصلاح معاشرہ کانفرنس دا محبت بھریا بزرگانو بھائیانو پردے اندر بیٹھیاں ساڑیاں ماما بہنانو پیغامیں کھول اپنے دل دے دروازے فقیر دی درد پری داستان اپنے دلان تے نوٹ کر کتے زندگی اندر یاد کرو گے واپس آئیے اور سونے رب دے قرآن تے غور کیجئے میرے مالک نے کی فرمایا ہے تک میرے وال میں مولا دی پاک کتاب دو دلائل عرض کراں رشتے دو گلاں کرنیاں نے رشتے پہچانیے پھر انہاں رشتیاں دی پہلے پہچان ضروری پہچانن تو بعد انہاں دی قدر کیجئے انہاں دا احترام کیجئے انہاں رشتیاں دا ادب کیجئے پھر صلہ کی ملے گا سنو ذرا میرے مولا نے فرمایا بسم اللہ میں ایک پوائنٹ آواز ودانی ہے جزاکم اللہ اگر کوئی ساتھی ہے نہیں تو ٹھیک ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا اللہ فرماتے ہیں کائنات دیو لوگو دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والو یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ توجہ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا رشتے دی گال ہو رہی جے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا فرمایا اسی ایک مرد عورت دے وچوں ایک ماں تے ایک باپ دے وچوں اللہ فرمان دے نے اسی ساری کائنات نو بنایا ہے ایک مرد دے عورت دے وچوں اسی سارے انساناں بنایا ہے اللہ پاک دے قرآن دا دوسرا مقام ہے سنی نوجوانوں بزرگوں میاں اللہ دا واسطہ جے ایدر میرے والوے کھوتے آن کرے آجے آج تو ہزاراں سال پہلے ایک قوم گزری ہے جس قوم نو بنی اسرائیل کیا جاندہ ہے اے حضرت نبی یعقوب دی اولاد ہے مصر اندر رہندے سن رب نے اس قوم تے بڑے فضل تے رحمتاں کیتیاں سن ایک دن اللہ فرمان دے نے بنی اسرائیل والے ہو ہاں جی اللہ جی فرمایا میرے نال ایک وعدہ تے کرو ایک گل تے کرو اللہ جی کی ہے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا بنی اسرائیل والے ایک میرے نال وعدہ کرنا ہے کہ تسی عبادت کرنی ہے تے عرش والے رب رحمان دی کرنی ہے اگر سر جھکانا ہے تے عرش والے رب رحمان دے سامنے جھکانا ہے تے عبادت تو بعد اگے اللہ فرمان دینے گل میرے مالک رشتے آندھی کرنا چاندے نے اللہ فرماندے نے ایک تے عبادت میری کرنی ہے تے دوسرے نمبر تے رشتے آندھی پہچان کرنی ہے کہ سنداد نال فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حسنا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ
ایک تے اللہ دی عبادت کرنی ہے، دوجا رشتیاں دی پہچان، ماں باپ دا ادب کرنا ہے، قریبی رشتے داراں دا ادب تے احترام کرنا ہے۔ چار چکیو بڑا پرانا تعلق ہے تواڈے نال، میرے بڑے بھائی بیٹھے نے، بڑیاں پرانیاں محبتاں نے تواڈے نال۔ اج تیرا ویر تینو کوئی درد دیاں گلاں سنانیاں چاہندا ہے، بس پیار نال گلاں سنیاں جے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا، سن نبی داؤد دی سیدی سے، آقا فرماندے نے جس بندے دا دل کردا ہے اللہ میرے رزق اندر برکت پا دے، کاروبار دی وجہ تو پریشان ہو، دکانہ نہیں چل دیاں، کاروبار نہیں چل دے، اس سے وجہ تو پریشان ہو، فرمایا جس بندے دا دل کردہ ہے اللہ میرے کاروبار اندر برکتاں پا دے، تے دوسرے نمبر تے جس بندے دا دل کردہ ہے اللہ میری عمر نو لمحہ کر دے، عمر لمحی ہو جائے، رزق اندر برکتاں آ جان، فرمایا اس نو کی کرنا چاہیدہ ہے؟ آقا فرماندے نے او بندہ اپنے رشتے داراں نال صلہ رحمی کرن لگ پے، رشتے داراں نال ویرے ہو گل رشتے دی ہو رہی جے، اپنے رشتیاں نو پہچانیے، پھر انہاں دی قدر کیجئے، انہاں تو بغیر گزارا نہیں جے۔ زندگی اندر برکت چاندے ہو رشتیاں دا ادب کیجئے، زندگی اندر برکت چاندے ہو یار پہلے رشتیاں نو پہچانیے، پھر انہاں دی خدمت کیجئے۔ مار کھا نظر کوئی تیرا چاچے دا پتر ماڑا تے نہیں، والا مار کھا نظران چودھری جی تیریاں دولتاں نو آگ لانی ہے، یہ تیریاں دولتاں تیرے چاچے دے پتران دے کامی نہیں آنیاں، یار تیرے نہ پیسے اندھا کی کرنا ہے، یہ تیرے پیسے تیرے ماسی دے پتران تیرے بھوپی دے پتران دے کامی نہیں آنے ہیں، تیریاں دولتاں کی کرنیاں نے، یہ تیرے پیسے اپنے پین پائیاں دے کامی نہیں آنے ہیں، باہر بڑھائیاں ڈسپینسریاں دا کوئی فائدہ نہیں جے، باہر لوائے پانی دے نلکیاں دا کوئی فائدہ نہیں جے۔ اللہ فرمان دے نہیں یسالونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، فرمایا اگر کسی بندے نے خرچ کرنا ہے تے سب تو پہلے اپنے ماپیاں تے خرچ کرے، ماپیاں تو بعد والاقربین، کراؤ کاری صاحب کو لو ترجمہ، اقربین دا معنی لاہور نہیں جے، اقربین دا معنی فیصلہ آباد نہیں جے، والاقربین، ادھر اللہ فرماندے نے والارحام، رحم دے رشتے قریبی تیرے چاچے تائے، تیرے اہل علاقہ اہل محلہ دا زیادہ حق بندہ ہے، ویریو اللہ دا واسطہ دے، چار چکی اور رشتیاں دی پہچان کیجئے، اور میرے تیرے محبوب پیغمبر نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتیاں دی پہچان کرائی ہے، اور نبی پاک نے رشتیاں دا ادب دسیا ہے، تے پھر رشتیاں نال پیار بھی کیتا ہے، بھلا کنج کیتا ہے، لو ذرا سنو محبت نال گلاں، ایک رشتہ ہوندا ہے جس رشتے نو نانکے اندر رشتہ کیا جاندا ہے، ایک رشتہ ہوندا ہے جس رشتے نو داد کے اندر رشتہ کیا جاندا ہے۔ حضرات نبی پاک نے فرمایا میں داد کے اندر رشتے تو گل شروع کرنی چاہنا، آقا فرماندے نے صحابیوں ایک وقت آئے گا، ایک ویلا آئے گا کہ مصر فتح ہو جائے گا، ایک وقت آئے گا مصر فتح ہوئے گا، جدوں مصر فتح ہو جائے تے میں تو انہوں کہہ کے جا رہے ہاں انہاں مصریاں تے ظلم نہ کرے آجے، مصریاں تے زیادتیاں نہ کرے آجے، مصریاں نہ مارے آجے نا، مصریاں
مصریاں تے ظلم نہ کریا جے محبوب سونے گل کی ہے آقا فرماندے نے اے جڑے مصری نے اے میرے داد کے لگ دینے میرے داد کے لگ دینے تسی حیران ہو گئے ہو مصری نبی دے داد کے کمیں لگ دینے جدو اے حدیث میں پڑھی سی ممی حیران ہو گیا سی یار کتھے نبی پاک تے کتھے مصر ہے اے مصر والے نبی دے داد کے کمیں بن گئے نے پھر جدو میں اگلا حصہ پڑھیا نا ادھر ویکھ تیرے بیٹھن دا مل پہ جائے گا جدو اگلا حصہ پڑھیا تے بڑیاں پیاریاں گلاں سامنے آئیاں آقا فرماندے نے میرے او صحابیوں مصریاں تے ظلم نہ کرے آجے مصریاں تے زیادتیاں نہ کرے آجے کیونکہ مصری میرے داد کے لگ دینے مصری میرے داد کے لگ دینے اے نوجوانوں بھیرے ہو اج منڈیاں نو دادا چنگا ہی نہیں لگدا اج منڈیاں نو دادا پیارا ہی نہیں لگدا ادھروں نکل دینے پوترے دادرے نو چھیڑ کے نس جان دینے ادھر نکل دینے منڈے دادے دی ڈگوری چوک کے لکو دین دینے ادھر نکلنے کے منڈے جان دینے دادے دی جتی لکو جان دینے ادھر جان دینے دادا بڑھا ہو چکے ہیں دادا دیاں کھن بینیاں ہو چکیاں نے دادے نو نظر کٹ آندہ ہے ساٹھے تے علاقے تے ملک پاکستان اندر مصیبت بن چکی ہے جنہ بندہ بڑی عمر دا ہندہ ہے اونا اس بندے دا عدب زیادہ کٹ جاندہ ہے بندے دا احترام کر دے نہیں لیکن ایک گال میری یاد رکھے ہیں یاد رکھے آجے ایک گل میری نہیں ایک گل آمینہ دے لال دی ہے اور سیدی سے آقا فرمان دینے جیڑا بڑا بندہ چھوٹیاں تے پیار نہیں کردہ تے جیڑا چھوٹا بڑیاں دا عدب نہیں کردہ آقا فرمان دینے فلیسا مننا او بندہ ساڑا امتی ہو ہی نہیں سکدا بزرگاں دا ادب وڈیاں بندیاں دا احترام جوانوں اینا چٹیاں داڑیاں والیاں دا تے عرش والا رب بھی حیا کردا ہے چگاں دے پیر نے فرمایا سی آقا فرماندے نے مصریاں نو کچھ نہ آکھے آجے مصری میرے داد کے لگ دینے صحابہ عرض کر دینے سونیاں مصری تواڈے کیویں داد کے لگ دینے نبی پاک نے فرمایا سن تیرے بہن دا مول پہ جائے ایڈی پیاری حدیث ہے آقا فرماندے نے میرے داد ابراہیم دی جڑی دوسری بیگم سی اماں جی حاجرہ او ملک مصر دے رہن والی سی کتھے جا کے کڑیاں رلیاں نے داد کے اندر رشتہ بڑا پیارا جے داد کے آندیاں آندے نے نا آل نالوں اولاد نالوں آل زیادہ پیاری لگ دیئے باپ اپنے پترہ نالوں نہ پیار نہیں کردہ جنہ پوتریاں نال پیار کردہ ہے ہجے گل مکی نہیں جے گلان سنیاں جے پیار نال آقا فرماندے نے مصری میرے داد کے لگ دینے کیونکہ میرے داد ابراہیم دی دوسری بیگم حضرت اسماعیل دی والدہ اماں جی حاجرات مصر دے رہن والی سی تے کل جدو کتے مصر فتح ہو جائے تے میرے داد کے اندر رشتے دا خیال کرے آجے میرے داد کے اندر ظلم نہ کرے آجے والارحام رحم دے رشتے قریبی رشتے ویریو انہا رشتیاں دی پہچان کیجئے پھر انہا رشتیاں دا ادب کیجئے آج ساڑھے منڈیاں نو پتہ ہی نہیں کہ دادا بھی کوئی شے ہوندی ہے آج ساڑھ کسے وقت اندر بندے دادا نہیں سی کہیں دے بندے آندے سی دادا ابو کہیں دے سی دادی امی کہیں دے سن آج منڈیاں نو دادی کہنا بھی موت دے صدائے دادا کار اندر رہندہ ہے پوترے آندے نے ابو جی دادا کھانگ دائے ساڑھے ڈرامے بیکھن اندر ساڑھے نیند اندر کھل پہندہ ہے ابو جی دادے نو بیٹھ کے منجائی پا دے ہو ویریو اصل چیز آسی جنو اسی پول گیا رشتیاں نو پہچانی ہے دادی دادے دا رشتہ بڑا قیمتی ہے
दादी दादे दा रिश्ता पुत्रो तुहानू नहीं पता, इते अपने अब्बे नू पुछ के वेख तेरे अब्बे दे अब्बे दी की कीमत है, तेरे अब्बे दी अम्मी दी की कीमत है। ये रिश्ते बड़े प्यारे ने, ये रिश्ते बड़े कीमती ने। एक ते मैं दलाइल और भी हैं, लेकिन मैं गल मुकाना चाहना। एक ते दादकियां दा रिश्ता बड़ा प्यारा है, ते दूसरे पासे नानकियां दा रिश्ता है, ये रिश्ता भी बड़ा प्यारा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कर दे सन लोगों, हजरत साद बिन नबी वकास ये मेरा मामा लगदा है। हजरत साद बिन नबी वकास कौन है? जिन्होंने जंगे ओहद दे मौके आते आमीना दे लाल ने फरमाया सी साद इरमैया साद फिदा का अबी व उम्मी, वे साद तीर चलाई जा मेरे माँ बाप तेरे तो कुर्बान हो जान। और आका फरमाया कर दे सन लोगों दुनिया वाले ओ साद मेरा मामा लगदा जे, जे किसे कोल मेरे मामे वर्गा मामा है वे ते लेके ते आओ। मामियां दा रिश्ता भी बड़ा प्यारा जे, मामियां दा रिश्ता भी एक दो वारी मां कहिए ते एक वारी मामा बनदा है, दो वारी मां आखिए अज आंदे ने मामिया ना बनदी नहीं। अज भाणजे कहंदे ने असी मामे कोई वक्त हुंदा सी, क्यों जी इधर वेखिया जे 3 महीनियां दियां छुट्टियां होनियां ते बच्चियां कहना चलिए नानकियां दे, नानी कोल चलिए ते नानकियां नू चाह चढ़ जाने, मां नू चाह चढ़ने मेरी धी आई है, मेरी धी दे पुत्र आए ने। नानकियां दा रिश्ता बड़ा प्यारा है, चार चक्कियों एडा रिश्ता प्यारा है कि जदों मेरे नबी दी धी नबी दे घर आउंदी सी, आमीना दे लाल उठ के अपनी बेटी फातिमा दा इस्तकबाल करया करदे सी। जे किते हसनैन करीमैन ने आ जाना नाने नू मिलन वास्ते, जे किते हसनैन करीमैन ने आ जाना नाने नू मिलन वास्ते, जवानों नाने दा रिश्ता भी बड़ा प्यारा है ते नाने वास्ते दोतरे दा रिश्ता भी बड़ा प्यारा है। नबी पाक ने इंज सैयदना हसन नू चुकना, इधर वेख्या जे इंज उछालना, उछाल के चुम के सीने ना ला के मोढ़े ते बिठाना, हसन नू उतारना, फिर इंजी उछाल के प्यार करके हुसैन नू मोढ़े ते बिठाना। नानकियां ते दोतरियां दा रिश्ता बड़ा प्यारा हुंदा है। बल अरहाम ये रहम दे रिश्ते ने वीरियो, इन्हां रिश्तियां नू भुलिया जे ना, रिश्तियां तो बगैर गुजारा नहीं। कल्ले बंदे दी कादी जिंदगी है, ओए बेगाने लख भावें चंगे होण, अल्लाह दी कसम अपने अपने ही होया कर दे ने, अपने अपने ही होया कर दे ने। रिश्तियां नू पहचानिए, दादकियां दा रिश्ता, दादी अम्मा जवानों पुत्रो अगर दादी दादा जिंदा है खिदमत करया कर, अपने अब्बे नालों वध के दादी दादे दा एहतराम करया कर। अगर नानी नाना जिंदा है इन्हां रिश्तियां दी कदर कीजिए, रिश्तियां नू पहचानिए, ये बड़े कीमती रिश्ते ने। आका फरमांदे ने इधर देखो अब मेरा मामा ज़ाद इस मेरे मामे वर्गा किसे कोल मामा है जे ते लिया के ते आओ। एक नानकियां दा रिश्ता है, एक होर रिश्ता है, भला केड़ा रिश्ता है? ये रिश्ता मासियां दा रिश्ता है। मासी मां होया कर दी है, खाला मां होया कर दी है। एक वक्त हुंदा सी असी मां दी भैन नूं मासी क्या करदे सां, हुण थोड़ा जिहा वक्त जदीद आया खाला कहन लग पे, हुण असलों ही बेड़ा गर्क हो गया, पता ही नहीं आंटी की वाला की माना आंटी दा। क्यों भाई अब बुजुर्गो और जवान भाईओ की माना है? आ कौन है? एक कदन लगता है। और परला कौन है? वह भी कदन है। और परला कौन ही? वह भी कदन है। और कौन है? वह भी कदन है। महल्लेदार है वह भी। बोलो अब बोलो तो सही। अगले महल्ले वाला और उसो अगले वाला
6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਡਜ਼ਨ। ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁੜੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੰਡਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਧੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਡਰਾਮਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ। एडे गंदे बेहयात ते बगैरत लोग ने, ओह जे साडे हुकूमत वाले जिन्होंने हया नहीं आउंदा, किहो जे ड्रामे ते पाबंदी नहीं लांदे। मैं मस्जिद अंदर बैठा, बड़ा पकीदा माहौल, एडे एडे गंदे ड्रामे, पता नहीं कौन चूड़े चमियार कित्थों दे लोग हुंदे ने। बंदा कोई हुंदा, बीबी कोई हुंदी है, ते रिश्ता बना दिंदे ने ना अपना सौरे ते नौ दा, ते मुड़ के जड़ियां हरकतां करदे ने ओह दस्सण दे काबिल ही नहीं। नौ धी होया कर दी है, नौ धी हुंदी जे। कोई वक्त हुंदा सी बंदे आदे सन साडी धी है, असल धी साडी है वे, क्योंकि जड़ी साडी धी सी उते अगले घर चली गई। असल साडी धी है वे, ना ड्रामिया ने फड़ के सत्यानाश करता। साडियां मावा बहना बेटियां ते अल्लाह माफ फरमाए, तौबा करो यार। कि किसी घर टीवी वाली तो गल ही नहीं रह गई, हुण मोबाइलों ते ओ गंद आ गया। चाचा भतीजी नाल मुंह पिया काला करदा, कित्थों ड्रामे वेख के। नाउज़ बिल्ला, देवर भरजाई दा रिश्ता एडा कीमती रिश्ता है कि देवर भरा लगदा है, भरजाई भैन लगदी है। इत्थे ड्रामे च मुंह काले करदे ने, ड्रामे वेख के उवें मुड़ के साडे मुल्क पाकिस्तान अंदर हुंदा है। पता ही उदों लगदा है जदों चंद चढ़िया हुंदा है। इस गंद तो बचो। असल मैं शुक्रिया अदा करना अपने भाई दा जिन्हां मेरे जिम्मे उन्वान लगाया, और मैं बड़ी मुहब्बत नाल गुजारिश कर रहा भाई, इन्हां रिश्तियां नूं पहचानो, फिर इन्हां रिश्तियां दा अदब करो। नौ सस दा रिश्ता, नौ सौरे दा रिश्ता है, बाप बेटी दा रिश्ता है। इन्हां ड्रामिया ने फड़ के सत्यानाश करके रख छड़िया यार। यार एक देखो ना कि मैं कहा कि आ लड़की मेरे चाचे दी धी भैन लगदी है, ईमानदारी ने दसियो जो मैं भैन कह लांगा मुड़ के मेरे ज़हन च कोई गलत गल आएगी? बोलो तो सही। मैनू पता है तुहानू इंज दियां तकरीरां रात नहीं आउंदियां, पर असल ये ही ने। जो मैं कहांगा भी आ लड़की मेरी मासी दी धी भैन लगदी है, तो मेरे ज़हन च कोई गलत ख्याल कदे भी नहीं आएगा। उन्हें भैन वाला लफज ही कट दिता, कौन है जी? कजन है। ना हया रवे, ना अदब रवे, ना एहतराम रवे, जो मर्जी करते रहो, कजन है जी। पता नहीं कौन कजन। ऐसा सत्य कि रह रब दा ना भया कौन ही? ये मेरे ताए दा पुत्र भरा है मेरा, ते भला बड़े ताए दे पुत्र ने जे किते कह देना चाचे दे पुत्र नूं, ते जरूरत हुंदी सी चाचे दा पुत्र बोल जाए। रिश्तियां दा अदब हुंदा सी, रिश्तियां दी पहचान हुंदी सी। ये मेरा बड़ा अल्लाह दी कसम है, रब दे घर च बैठा मैं, हजे भी असी दो भाई हां। मेरे ताए दे बेटे ने, बड़े ने, बड़े भाई ने, अज तक हजे भी असी कहने, मैं कहना मेरे ताए दा पुत भरा है। किते मौका बन जाए, मैं ना जी मेरे ताए दा पुत भरा है। आ कौन है? ये मासी दा पुत्र मसेर है मेरा भाई, ये मामे दा पुत्र मुलेर है मेरा। अब मासी दी धी भैन, आ कौन ही? और तू उधर जांदा पिया सी बाजार च, नाल कौन सी? अगों बंदा कहंदा हुंदा यार मेरी फुफी दी धी भैन है। हुण बस फिर वो पता ही नहीं अपनी है कि गवांढियां दी है, जू कजन है। एडा प्यार, अल्लाह दी कसम ना, रिश्तियां च एडी लज्जत हुंदी सी कि छड्ड गल्लां दिओ। तुसी इन्ने बैठे हो, तुसी ते वापस आओ ना यार। आ चाचे दा पुत्र है यार मेरा, ये मेरे ताए दा पुत्र भरा लगदा है, ये मेरे मामे दा पुत्र भरा है, मेरी मासी दा पुत्र मेरा भरा है, ये मेरी खाला दा बेटा है। जो ये गल कहोगे ना, अल्लाह दी कसम हया ही हया है, गैरत ही गैरत है, इज्जत ही इज्जत। कदर की शय हुंदा है। उन्हें जालमा ने लफज ही कढ़िया जिस लफज अंदर ना अदब है ना हया है, कदन। हाय हाय मासी दा रिश्ता। तुहानू हदीस सुनावा, तुहाडे सीने ठंड पै जाए। आका फरमांदे ने, मासी मां, जामे तिरमिज़ी दी हदीस है,
ایک بندہ آیا آندا سونیا میرے کولو غلطی ہو گئی ہے، میرے کولو گناہ ہو گیا ہے، تے تسی میرے پاک کر دیو، میرے تے حد لا دیو۔ چگاں دے پیر فرماندے نے سجنا ماں زندہ ہی؟ آندا نہیں سونے ماں تے مر گئی ہے۔ فرمایا ماں دی پہن ماسی زندہ ہی؟ ماسی دا رشتہ کڈا قیمتی رشتہ ہے۔ آندا سونے ماسی زندہ ہے۔ آقا فرماندے نے گھر جا کے ماسی دی خدمت کر دے، رب تیرا گناہ معاف کر چھڑے گا۔ ماسیاں دا رشتہ اے بڑا پیارا رشتہ ہے، مامیاں دا رشتہ بڑا پیارا ہے۔ انہاں رشتیاں نو خدا را پہچانیے تے انہاں رشتیاں دا ادب کیجئے۔ آئیے میں اپنی بات مقاماں، جی میں ماسیاں مامیاں دا رشتہ پیارا ہے، اے میں چاچیاں دے پھوپھیاں دا رشتہ بھی بڑا پیارا رشتہ ہے۔ چاچیاں نو بھی چاہی دے پتیجیاں نہ محبت کرن پیار کرن، کیونکہ پرا دی اولاد ہے، تے پتیجیاں نو چاہی دے۔ آمینہ دے لال نے فرمایا سی جی میں ماسی ماں ہندی ہے، اے میں چاچا باپ ہویا کردہ ہے۔ اور میرے تیرے میں چاچیاں دا رشتہ تے پھوپھیاں دا رشتہ کڈا پیارا رشتہ ہے۔ جگاں دے پیر دے 9 چاچے سن، میرے پیغمبر دیاں 6 پھوپھیاں سن۔ آمینہ دے لال اپنے چاچیاں دا بھی ادب کر دے، اپنیاں پھوپھیاں نال بھی پیار کریا کر دے۔ اور انہاں چاچیاں دا ادب انج کیتا ہے، ایک میرے نبی دا چاچا ہے جدا نام ہے حضرت عباس، کلمہ پڑھے ہے مسلمان ہوئے نے، تے چاچے نال پیار نہ ہے، چاچے نال محبت نہیں ہے۔ نبی پاک نے مسجد دے نبی دے دیوار اپنے چاچے دے مکان دی دیوار سانجی بنائی سی، انج دیوار بنائی ہے، ادھر مسجد نبی ہے تے پرلے پاسے چاچے عباس دا گھر ہے۔ تے جدو چھت پئی نا، آمینہ دے لال چھت تے آئے تے پرنالے دی جگہ نہ بچی، ادھر بھی کارنے ادھر بھی کارنے تے ادھر بھی کارنے۔ نبی نے چاچے دے رشتے نو پہچانے ہیں، ادب کیتا ہے۔ آقا فرماندے نے چاچا مکان تیرا ہوئے گا، پرنالا لگے گا، بارش آئے گی، اس بارش دا پانی محمد دی مسجد نبی اندر آئے گا۔ چاچے اندر رشتہ جوانوں، چاچا بڑی چیز ہویا کر دیئے، ادب کریا کرو چاچے نال۔ چاچو جی کیا کرو، چاچا اللہ دی قسم ہے چاچو جی کہن اندر بھی وہ سواد نہیں جڑا چاچا کہن اندر سواد۔ آ چاچا ہوتا آیا کون کہیں ہے، ہون ادھر کزن آ گیا، ادھر آنٹی آ گئی، ادھر مر گئے تھا تھے۔ یہ کہ انکل دا کی مانا ہے، اور انکل دا کی مانا، چاچا تے نکلے چاہتے بچوں ہیں۔ اللہ دی قسمیں ایسے ایسے چاچے نے انہاں پیو بھی پترہ نہ پیار نہیں کردہ جنہ چاچے پیار کردے۔ ہون انکل نہ ایدہ کوئی مانا بنے نہ لینی نہ انکل اوئے کی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہ ساڑھے سکولاں جو تعلیم رہ گی، نہ کدے اسی گھر اپنے منڈیاں نو سمجھایا ہوندہ تے آج ہس دے تے نانا یہ تو اڈا قصور ہے سارا۔ غصہ نہ کرے آجے اور 2-4 سال ٹھہر جاؤ جی اسی اپنی یہ نہ تکر واپس نہ آئے، جی اپنی اس اولاد دا حال بیخ لیا جی اولاد تو اڈے بھی ادب تو دور نکل جائے گی۔ اسی اہمیں نہیں پیٹ دے، ماں باپ دا پہنا پائیاں دا انہاں دا حق حقوق ادب دا خیال کرو، یہ مسئلے ہوئی نے کوئی نمے نہیں لے آندے، لیکن تو انہوں یاد کروانے ہیں کہ بھائی آوی مسئلے دین دا حصہ نے میرے پائیوں، غصہ نہ کرے آجے سمجھاؤ اے نہ بچیانو، نرا حسن کھیٹڑ دے نہ رو۔ رشتیاں دی پہچان کیجئے، ہجے گل ختم نہیں ہوئی، اگلی گل اس تو بھی پیاری توجہ لیکن مکڑ لگی ہے۔ آقا فرماندے نے رشتیاں دا ادب، رشتیاں نو پہچانیے، انہاں رشتیاں دا ادب کیجئے۔ رشتیاں نال بہار ہے، رشتیاں نال ہی رونق ہے، کلا بندہ کچھ کر سکدا کیوں جی، کچھ نہیں کر سکدا، کچھ نہیں کر سکدا۔ کدی ویکھے آجے کدی تیرے پینڈ چینج ہویا ہوئے گا تے جے نہیں ہویا تے اللہ ہوڑ بھی نہ دے وے۔ کدی کسے بچے دی برات جائے سارا جہان ہی ہوئے، جے برات نہ چاچے دے پتر نہ ہووے بندہ
اگلا بندہ ہوئے اللہ دی قسم ہے جانج کھڑن دا سواد ہی نہیں ہوتی اگلا بندہ ہوئے صحیح ہائے ہائے نبی پاک دا ایک اور چاچا ہے اس چاچے دے نال میرے پیغمبر دے بڑے رشتے نے یہ چاچا ہے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چاچے دے نال پہلا رشتہ میرے نبی دا ایوے آقا فرماندے نے امیر حمزہ میرا چاچا ہے دوسرے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا چاچا میرا باپ ہوندا باپ دی طرح ہوندا ہے تیسرا رشتہ امیر حمزہ دا گل تانوں پہلی باری سمجھ آئے گی تیسرا رشتہ نبی تے امیر حمزہ دا آقا فرماندے نے چاچا میرا ایڈا مینوں پیارا لگدا ہے جدوں مینوں میرا باپ عبداللہ یاد آوندا ہے میں اپنا چاچا امیر حمزہ ویکھ لینا وا جدوں مینوں باپ یاد آوندا ہے کیونکہ میں تے اپنا باپ ویکھیا ہی نہیں میں تے اجے ماں دے پیٹ اندر ہی ساں کہ میرا باپ دنیا تو چلا گیا سی لوگو اے چاچا ویکھ کے مینوں میرا بابا عبداللہ یاد آ جاندا ہے چوتھا رشتہ امیر حمزہ دے نال نبی پاک دا جس دائی دا دودھ نبی نے پیتا ہے اس دائی دا دودھ امیر حمزہ نے پیتا ہے دودھ دے پراوی لگ دینے تیج پنجواں رشتہ امیر حمزہ دا نبی نال نبی پاک تے امیر حمزہ بچپن دے لنگوٹیے یار بھی نے چھواں رشتہ امیر حمزہ میرے نبی پاک دا صحابی لگ دائے اے رشتہ سارے رشتیاں نو آلائے اے رشتہ سارے رشتیاں نالو اچائے تے ستواں رشتہ امیر حمزہ دا امیر حمزہ تے آمینہ دے لال دو میں آپس اندر ہم ظلف بھی لگ دینے جنہوں تیری میری بولی اندر سانڈو کے آ جاندہ ہے ایک عورت نبی دے کر دے اندر سی ایک ایدی عورت دی پین حضرت امیر حمزہ دے کر دے اندر سی سات رشتے حضرت امیر حمزہ دے نال آمینہ دے لال دے اور چاچا ایڈا پیارا ہے اے چاچا ایڈا قیمتی ہے جنگ احد دا میلہ لگے آئے امیر حمزہ جنگ احد دے اندر واشی بن حرب دے حملے دے نال شہید ہو گئے نے جو لڑ دے جا رہے نے مار دے جا رہے نے تے واشی ایک پتھر دی اوڑ لے کے بیٹھا ہے انہیں اپنے نیزے نو تیر مارتے لڑتے تکھیا کیتا ہے زہر دی پان لائی ہوئی ہے انہیں انج کر کے دوروں حربہ سٹے آنا حضرت امیر حمزہ دے جسم چوں آر پار ہویا ہے نالی زندگی تیاں دورہ کٹ دیتیاں گئیاں نے دو امیر حمزہ شہید ہوئے نے اجے بھی کافرانو سکون نہیں آیا اجے بھی آرام نہیں آیا مسلح کیتا گیا ہے آنکھ ناک کان کٹے گئے نے جسم نہ بگاڑ کر دیتا گیا ہے دسن والے نے دسیا محبوبہ ادھر میرے نبی دے 70 صحابہ شہید ہو چکے نے انہاں 17 دے اندر حضرت امیر حمزہ بھی نے تے میرے پیغمبر دے دندان بھی شہید ہوئے نے تے کسے نے دسیا سی امیر ہم سونے نبیہ تو آڈا چاچا امیر حمزہ بھی شہید ہو گیا ہے تے جدو چاچے دی شہادت دیاں خبر سنیا نا آئے چار چکیو چاچا کے ڈا پیارا ہویا کردہ ہے چگاں دے پیر نو دسیا سونیا کلا چاچا شہید ہی نہیں ہویا تو آڈے چاچے دی لاش دے مسلے کیتے گئے نے میدان احد دے کنارے اندر تو آڈے چاچے امیر حمزہ دی لاش پئی ہے خبراں پھیل گئیاں نے میرے پیغمبر دی پھوپھی ہے حضرت امیر حمزہ دی بہن ماں جی صفیہ آئیاں نے چگاں دے پیر نو پتہ لگے ہے میری پھوپھی آ رہی ہے نبی پاک اٹھ کے پھوپھو دے سامنے آ گئے فرمایا پھوپھو تیرا ادب بڑا ہے پھوپھیے تیرا پیار بڑا ہے پر میں تینوں اللہ دا واسطہ دے کے آکھاں گا پھوپھیے ایسے ہی روک جا پھوپھو اگے نہ جائیں سالمہ نے تیرے ویر دی لاش ویکھ دے قابل چھڑی نہیں جیڑا پھوپھی نے حوصلے دا پیغام دیتا ہے
अम्मा जी सुफिया फरमांदियां ने सोहणिया मैं कल्ली तुहाडी फुफो नहीं लगदी, मैं ते तुहाडी सहाबिया भी लगनी आ। मैनू एक बारी वीर दा, क्योंकि वीरां ते भैणां दे रिश्ते भी बड़े कीमती होया करदे ने। भैण भरावां दा रिश्ता चार चक्कियो अल्लाह दी कसम है, अगर कोई बंदा समझण वाला होए ते रिश्ता बड़ा प्यारा जे रिश्ता। आका फरमाते ने फुफो रुक जा, रिश्ते च लाश वेखण वाली नहीं है। अम्मा जी सुबैया फरमादियां ने महबूबा हुणे 10 मिनट तो बाद मेरे वीर नू कबर दी लादी उतार दिता जाएगा, मेरे भरा ते मिट्टी पा दी जाएगी। फिर क़यामत दियां दीवारां तक मैनू मेरा वीर नजर नहीं आएगा। मैनू एक बारी भरा दा चेहरा वेख लैन दिओ, जदों चेहरा वेख के पिछे आवांगी तुसी मैनू बेसब्री नहीं बल्कि सबर दी हालत अंदर वेखोगे। चाचियां दा रिश्ता भी बड़ा प्यारा है जवानो, इस रिश्ते दी तेरे बाप दा भरा लगदा ही कमलिया। 4 टकियां दी खातर जदों चाचे दे गल पैना है की करना ही, जदों 4 गिट्ठां जमीन दी खातर अपने चाचे दे गल पैना है, तेनू कमलिया इन्नी अकल नहीं, इस जमीन दा पहलो वारस तेरा दादा होया करदा सी, तेरे दादे तो पहलों तेरा परदादा होया करदा सी। जे ओ नाल नहीं लै गए ते लै तुम ही नहीं जानी, ऐसे ही रह जानियां ने 4 चक्कियों। सारियां चीज़ां रिश्तियां नूं समझिए, इन्हां दा अदब कीजिए, मुहब्बत कीजिए, यही चीज़ां काम आनियां ने, दुनिया ते भी काम आउणियां ने, आखरत वाले दिन भी काम आउणियां ने। कल ऐसे ही रह जानी है हर चीज़। कल वारस एक विरासत दे आपस विच लड़दे वेखे मैं, गल हथों बखी एक दूजे दे अते तौणों फड़दे वेखे मैं। एक आखे पत्थर धरती मेरी आ टोए टिब्बे तेरे ने, आ पत्थर धरती मेरी आ। दूजा आखे नहीं टोए टिब्बे तेरे ने, ए पत्थर धरती मेरी आ। धरती क्या होए तुसी दोवें विच हनेरे हो, ना मैं ये दिया ना मैं ये दिया, तुसी दोवें बंदे मेरे हो। या अय्युहन्नास तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरम व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रकीबा। आखिरी 3 गल्लां सुन लो ते मेरा सलाम है। गल्लां बड़ियां ने, अगर इजाजत दियो तो सही मुहब्बत ना आखिरी 3 गल्लां सुन लो। ये सारे रिश्ते अपनी जगह ते ने। इन्हां रिश्तियां, एक रिश्ता भाइयां दा भी है, ये फिर किसे वेले, एक रिश्ता हमसायां दा भी है, फिर किसे वेले, एक रिश्ता दोस्ती दा भी है, ये फिर किसे वेले। ये सारे उधार करके जा रहे हैं। बस थोड़ी जी मुहब्बत करे जे, मैं अपने बुजुर्गों का दिल होर नरम करना चाहना। इन्हां सारे रिश्तियां दे विचों वीरो एक रिश्ता बीवी दा
بھی ہے جڑا بڑا پیارا رشتہ ہے، بڑا سونا رشتہ ہے۔ بندے واسطے بیوی دا رشتہ تے بیوی واسطے بندے دا رشتہ، اے زندگی دے دو پہیے نے، زندگی دی گڈی دے دو ٹائر نے، اگر ایک پنچر ہو جائے تے گڈی نہیں چلیا کر دیے۔ بیویو بہنوں میں محبت نال گزارش کرانگا، اپنے بندیاں نہ پیار کریا کرو، اپنے بندیاں دی اپنے خامدان دی عزت کریا کرو، بندیاں نال ہی کرام اندر بہاراں ہویا کر دی، کیوں جی بندیاں اندر ہی کار اندر رونق ہویا کر دی ہے، تے تسی بھی محبت پیار پورا کریا کرو۔ اے رشتہ بڑا پیارا ہے، کتے رشتہ سونے طریقے نہ گزر جاوے تے اللہ دی قسمیں ایڈا پیارا رشتہ ہے، ایڈا پیارا رشتہ ہے۔ میں تینوں ایک رشتے دی مثال سناواں، ایڈا سونا رشتہ ہے۔ ادھر اسٹیج والے علماء ذرا محبت نال میرے ول ویکھو تے بزرگ بھی دھیان کرے آجے، ایک ایڈا پیارا رشتہ ہے میاں بیوی تے خامد والا، چار چکیو۔ اس رشتے دی مثال واسطے میں کوئی گل عرض کرانگا، میرے تیرے پاک پیغمبر دی زندگی ہے تے میری تیری امی ہے تے اماں جی خدیجہ دا نام ہے۔ میرے پیغمبر نے ماں جی خدیجہ تو بعد 10 شادیاں کیتیاں نے، لیکن پہلی بیوی دا رشتہ ایڈا، اللہ کے دوجیاں بیویاں نال بھی بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، لیکن میاں بیوی دا گزریا رشتہ آنے نے نا اوکھے ویلے کوئی کسے دے نال ٹور پوے تے او دن بندے نو نہیں پلیا کر دے۔ 10 شادیاں کرن تو بعد بھی میرے نبی ماں جی خدیجہ نو نہیں پلیا کر دے سن، اور یہ رشتہ میاں بیوی والا ایڈا پیارا ہے۔ آمینہ دے لال جدوں بھی کتے ہو باروں کر آیا کر دے، ماں جی خدیجہ نس کے نبی پاک دے دروازے تے آکے استقبال کریا کر دی، دروازہ کھولیا کر دی، لیکن آج گلاں بدل گئیاں نے۔ بزرگو ویرو ذرا کھاں کھولو سر چکو میرے وال بیٹھے آجے، آج گلاں بدل گئیاں نے، آج حالات بدل گئے نے۔ نبی پاک باروں تشریف لے آئے نے، اماں جی سیدہ خدیجہ بیمار نے، طبیعت اتنی خراب ہے، ماں جی کر دے اندر لیٹیاں ہوئیاں نے، نبی نے دروازہ کھڑکایا ہے، اجازتاں لئیاں نے، دسے ہے کہ میں آگے ہماں حضرات، لیکن ماں جی خدیجہ دروازے تے نہیں آئیاں۔ آقا پریشان ہو گئے نے، آج خدیجہ دروازے تے کیوں نہیں آئی؟ چار چکیوں سمجھ دے ہو نا خدیجہ خدیجہ ہی سی، یار جان دے ہو نا خدیجہ خدیجہ ہی سی، ایڈی پیاری بیوی ہے میرے پیغمبر دی۔ نبی پاک کرے تشریف لے آئے نے، جگہ دے پیر نے ویکھے ہے سیدہ خدیجہ لیٹیاں ہوئیاں نے، نبی پاک ماں جی خدیجہ دے کول بیٹھ گئے نے، دھیان نال گل سنے جے رشتہ کڈا پیارا ہے۔ ماں جی خدیجہ نے نبی پاک دا انج کر کے ہاتھ پکڑے ہے، میرے وال تکیا جے انج پیار نہ ہاتھ پکڑے ہے تے ہاتھ کٹن لگ پئیاں نے، تے ہاتھ کٹ دیاں ماں جی خدیجہ نے 2 گلاں کیتیاں نے۔ پہلی گل اماں جی فرما دیا نے، محبوب سونیا میں زندگی اندر بڑی کوشش کیتی ہے کہ تہاڈا ادب کیتا جائے، تہاڈا احترام کیتا جائے، تہاڈے نہ محبت پیار تے ادب اندر فرق نہ آئے، مگر اس سے باوجود نہیں محبوبہ اگر کوئی کمی رہ گئی ہوئے تے خدیجہ نو رب واسطے معاف کر دیا جے۔ آقا فرماندے نے نہیں خدیجہ رب خیر کرے گا کہ ہو دیاں گلاں کر رہی ہیں۔ اماں جی خدیجہ فرماندیاں نے محبوبہ میں انج لگ دائی میں زیادہ دیر دنیا تے ہون نہیں رمانگی، سونیا اگر میں دنیا تو چلی جاواں میرے جان تو بعد میرے بچیاں دا خیال کرے آج۔ محبوبہ میری رقیہ ام کلثوم زینب دا خیال کرے آجے، بیٹیاں والے ہوتیاں ماما نو بڑیاں پیاریاں ہوندیاں نے، تیاں ماما نو بڑیاں چنگیاں لگ دیاں نے، سونے میں دنیا تو چلی جاواں میرے جان تو بعد میری فاطمہ دا خیال کرے
अगां दे पीर फरमाते ने खदीजा किहो जियां गल्लां कर रही है, रब खैर करेगा। मां जी खदीजा ने आमिना दे लाल दा हाथ छड़िया है ते नबी पाक ने अम्मा जी खदीजा दा हाथ पकड़े है। मेरे वल तके आजे, हाथ पकड़ के इंज उच्चियां कीता ते नाल नबी पाक ने नजरां भी आसमानां वाले कीतियां ने ते रब दा कुंडा खड़काया है। रब दा बूआ खड़का के आका फरमाते ने अल्लाह मैं खदीजा ते राजी हाँ, अल्लाह तू भी मेरी खदीजा ते राजी हो जा। मां जी खदीजा दुनिया तो चलियां गईयां, मेरे नबी दा दिल नहीं लगदा। आका कदी घर कदे बाहर, कदे घर कदे बाहर, नबी दा दिल नहीं लगदा। हजरत उस्मान बिन मजून दी बीवी अल्लाह दे नबी नू अर्ज कर दी है, सोनिया जे तुसी इजाजत देवो तुहाडी नमी किते शादी कर दईए, जे तुसी इजाजत देवो तुहाडा किते नवा निकाह कर दईए। चार चकियो अल्लाह दी कसम है, खदीजा मेरे मोहम्मद दी एडी कीमती बीवी सी। आका फरमांदे ने मैं 10 निकाह किदे नाल करा, मैनू खदीजा नालों वध के अरब अंदर कोई दूजी औरत नजर ही नहीं आती। मैं निकाह किदे नाल करा, मैनू खदीजा तो वध के कोई दूजी औरत नजर ही नहीं। जगह दे पीर फरमाया करते सन दी ऐशा खदीजा खदीजा ही सी, ऐशा खदीजा खदीजा ही सी। अब नबी पाक अपने घर दे अंदर बैठे ने ते हजरत खदीजा दी भैन सैयदा खौलहाला आई है ते ओ आन के अम्मी ऐशा नाल गल्लां करन लग पई ते नबी पाक अपने घर विच उठ के बाहर आए ने, जुत्ती भी नहीं पाई, चार चकियो नंगे पैरी नस के आए ने ते अम्मी आयशा फरमांदियां ने सोनिया अज नंगे पैरी घरों बाहर आए हो, कमरे चो खैर होवे। आका फरमांदे ने आयशा हाला आईए तेरे नाल गल्लां कर रही सी, मैनू इंज लगे जिवें मुहम्मद दी खदीजा आ गई है। मैनू इंज लगे जिवें मेरी खदीजा। जग्गां दे पीर फरमाया करदे सन खदीजा चार चकियो तुसी बैठे रहो, कड़ी रुक जाए। तेरे वीर ने जिंदगी अंदर कदे फखर नहीं कीता, फजर दियां अज़ानां हो जान मां खदीजा दी गल ना मुके। खदीजा जी अल्लाह ते नबी जी फरमाया खदीजा जबरील आया ही ते आज जबरील मेरे वास्ते नहीं आया खदीजा, जे तेरे वास्ते आया। अम्मा जी फरमादियां ने सोने की लेके आया मेरे वास्ते। आका फरमाते ने खदीजा जिबरील आया है ते तेरे वास्ते अर्श वाले रब दा सलाम लेके आया। बीवी अंदर रिश्ता भी बड़ा प्यारा होया करदा है। चार चकियो रिश्ता ते मापियां दा भी बड़ा प्यारा है, रिश्ता ते बाप दा भी बड़ा प्यारा है। वीर वीरां दे दर्दी होंदे ते वीर वीरां दियां बाप सिरां दे ने ताज मुहम्मद ते मावां ठंडियां छावां। बाप दा रिश्ता भी बड़ा अनोखा होया करदा है ते रिश्ता वीरे और मां दा भी बड़ा अजीब है। मर गई सी ना डॉक्टर लामा मुहम्मद इकबाल दी मां मर गई सी ते लामा इकबाल अपनी मां दी कबर ते खड़ा है ते रोई जा रहा है, रोई जा रहा है।
यार बेलिया ने दलासे दे के आख्या सी इकबाल यार हौसला कर, चार चक दे जवानों सारी तकरीर भुल जाया जे, डॉक्टर इकबाल दे जुमले ना भुलिया जे। ये तकरीर शहीन इस्लामिक सेंटर साइम सीडी सेंटर वाले भाई आए ने, इन्हां कोलों लैके बार बार सुनिया जे। लामा इकबाल फरमांदे ने मैनू मां दे मरण दा गम नहीं, मैनू गम इस गल दा है अज तो बाद मैनू बाली पुत्र कौन कहेगा। अज तो बाद मैनू बाली पुत्र कौन कहेगा। जन्नत वालियां ठंडियां ठंडियां छावां दा कोई देन नहीं दे सकदा मावां दा। जन्नत वालियां ठंडियां ठंडियां छावां दा कोई देन नहीं दे सकदा मावां दा, कोई देन नहीं दे सकदा मावां दा। ते मां प्यारी दे नैन उदों तक सौंदे नहीं, मां प्यारी दे नैन उदों तक सौंदे नहीं। ऐ पुत्र जब तक घर नू आउंदे नहीं, सिलसिला जारी रहिंदा ए नेक दुआवां दा। कोई दीन नहीं दे सकदा मावां दा। मापियां दा रिश्ता भी बड़ा प्यारा है, इस रिश्ते ते लंबियां गल्लां वीरो आखिरी गल सुन लो ते मिंट 5 दे दिओ। रिश्ता भैणां दा भी बड़ा प्यारा है ते रिश्ता भरावां दा भी बड़ा प्यारा है। मैं अर्ज कीता है ओ बेलियो मापे भी दोबारा नहीं लभदे ते मां जम्मे भी दोबारा। बोलिए बरात जा रही होए, सिर ते सेरे पाए ने, गल च माला पाइयां ने, बाहर दरवाजे ते गड्डियां सजियां खड़ियां ने ते सारे ही ने ते मां जम्मे वीर भी ने, 3 भरा ने, रब दियां करनियां ने, एक अल्लाह नू प्यारा हो गया है। वीर कदम चुकदा ते रुक जांदा है, कदम चुकदा है ते रुक जांदा है। लोकी आंदे ने यार जांदा क्यों नहीं, टुरदा क्यों नहीं, ते पिछे मुड़ के मापियां दे गले लग के आंदा काश किते अज मेरा बड़ा वीर भी जिंदा हुंदा। रिश्ता ते भरावां दा भी बड़ा प्यारा आंदे ने ना, वीर वीरां दियां बावां होया करदियां ने। मैं कई ऐसे बंदे मुसीबतां विच फसे वेखे ने ते जदों मुसीबतां चों निकलदे ने ते मैं पुछया बेलिया सुना की बनिया नहीं, ते अगों रो के आंदे सन मौलाना भरा जिउंदे रहन, भरावां ने वीर दी कंड लगण ही नहीं दित्ती। भरा जिउंदे रहन, भरावां ने भरा दी कंड लगण ही नहीं दी। 4 चकियो तेरा वीर हाथ बन के अर्ज करेगा भरावा ना लड़िया न कर। 4 टकियां छिलड़ 4 गिट्ठां दी खातर वीर कतल नहीं करी दे, भरावां ना बना के रखिया कर। सोने जिंज दे हालात बन गए ने बेगानियां दा ते खून भी नहीं जे लगदा, खून भी रलदा ते सके भरावां दा लगदा। रिश्ता ते भरावां दा भी बड़ा प्यारा है ते रिश्ता भैणां दा भी बड़ा प्यारा है। जिंज दा वीरां नाल प्यार भैणां करदियां ने, इंज दा प्यार कायनात अंदर कोई कर ही नहीं सकता। वीरो इन्हां रिश्तियां दी पहचान कीजिए, इन्हां रिश्तियां नूं पहचानिए। सारे रिश्ते बड़े कीमती ने, फिर इन्हां दा अदब कीजिए, एहतराम कीजिए।
सन 8 हिजरी दी गल है, मक्का फतह होया ना ते अल्लाह ने आख्या महबूबा इवें लगदे हाथ हुनैन भी चले जाओ। नबी हुनैन गए ने ते हुनैन भी जांदे ही फतह हो गया है। 6000 कैदी जिदे अंदर बीबियां बंदे शामिल ने। भैणां दा रिश्ता किड्डा कीमती है, भैणां दा रिश्ता किड्डा प्यारा है। वीरियो भरा नूं भरा दा ओना दर्द नहीं जे हुंदा जिन्ना भैण नूं अपने वीरियां दा दर्द होया करदा है। हक ना मारे कर, दे दे कर, घर आ जान मथे वट ना पाया कर। भावें हफ्ता हफ्ता 2-2 हफ्ते, भावें अपने सारे बच्चे बल्कि टेलीफोन करके आख्या कर भैणा आ जा, बच्चे भी लाया को 4 दिन इत्थे रह जा। जिन्हां भैणां दे पिछे वीरां दियां दुआवां हुंदियां ने, वो भैण वीर अगर बाहर जाके मिट्टी नूं भी हाथ ला देन, अल्लाह उन्हां मिट्टियां नूं भी सोना बना दिया कर दे। जग्गां दे पीर हुनैन फतह होया। नबी बाग माले गनीमत लैके आए ने, नाल सहाबा भी आ रहे ने। ते रस्ते दे अंदर एक जगह ते खैमे लगे ने, पड़ाव डाले है। कैदियां दियां मुश्कां बावां बनियां ने। नबी दे सहाबा सिपाहियां दी तरह गर्द करदे ने ते कैदियां दा ख्याल रख रहे ने। ते अचानक एक नबी दा सहाबी गुजरिया ते एक बीबी बोल के आंदी, ओए नबी दे सोने सहाबिया एक बारी मेरी गल ते सुने ना। सहाबी दे कदम रुक गए। सहाबी आंदा, 10 बीबी की आनी है। बीबी आंदी है, मैनू एक बारी अपने नबी कोल ते लै चले ना, जेड़ा तुहाडा पीर है मेरा ते ओ वीर लगदा है। सहाबी आंदा, बह जा बीबी पीछे हो के, तेरा तो उस नबी ना की तल्लक है। साडे नबी दी ते भैन ही कोई नहीं, साडे नबी दी ते नाल रल के भैन जम्मी कोई नहीं, तू कित्थों भैन बन गई है। बीबी आंदी है, वीरिया एक बारी लै जा, जदों आमने सामने जाके गुफ्तगू होएगी सारे राज ही खुल जाणगे। सहाबा ने माई नू पकड़िया ते लिया के मुस्तफा दी अदालत अंदर बिठाया। जग्गां दे पीर आ वेख के हैरान हो गए ने। बुढ़ी जी माई कौन है ते कित्थों ले आंदी है? पैरां च जुत्ती भी कोई नहीं ते कपड़े भी फटे हुए ने ते हालत भी गरीबां वाली है। आका फरमांदे ने, बीबी कौन है ते कित्थों आई है? ते बीबी ने इंज करके अपने बाजू तो कपड़ा हटाया ते हटा के इत्थे इंज बाजू ते एक निक्का जिहा निशान है, उहदे ते उंगली रख के आंदी है, सोने बचपन अंदर एक दिन प्यार अंदर खेड़दे तुसी मेरे बाजू ते दंदी वड्डी सी, अज 55 साल गुजर गए ने, उस दंदी दा निशान अजे भी मौजूद। अज 55 साल गुजर गए ने। सोने मेरा नाम शीमा है। एक मेरी भैन मां सी जिन्हों हलीमा कहा जाता सी। जो नबी ने गल्लां सुनिया, मेरे नबी दी वाकई सकी भैन कोई नहीं सी, पर रजाई ते है सी। वीरियो नबी ने दुध दी भैन नाल इन्ना प्यार कीता है कि सकियां ते बड़ी दूर दी गल है। जे किते नबी दी सकी अमशीरा हुंदी, अल्लाह जाने मेरे नबी ने किन्ना प्यार करना। सहाबा आसे पासे सिपाही खड़े ने। भैन भरा दी आपस अंदर 55 साल बाद मुलाकात हुई है, गुफ्तगू हुई है। ते उस गुफ्तगू नूं किसी ने मेरी तेरी बोली अंदर टालिया है। भैन भी रो के गल्लां कर रही है ते भरा रो के गल्लां सुन रहा। ते भैन आंदी है, सुन वे पीर पीरां दे पीरा, ते तू बैठा है विच कचहरी, मैं परदेसन दूर दुराडी, पर गल सुन एक मेरी, असी गरीब कंगाल नवाणे।
اسی غریب کنگال نمانے تسی سردار اچیرے ساڑی غریبان دی کی حیثیت ہے تسی کائنات دے سردار ہو اسی تے ماڑے لوگا اسی غریب کپینا دا رشتہ بھی بڑا پیارا جے اسی غریب کنگال نمانے تے تسی سردار اچیرے درد دکھاں دیا گلہ کرنیاں تے میں کچھ نال نی تیرے نکیاں ہندیاں بچپن اندر ویکھی سی تیری شکل پیاری آج بڑے پہ اندر آکے ویکھی میں دوجی واری سنوے پیرا بدر منیرا تے عالم دیا سردارا میں تیری بین رضائی تے تویں ویر پیارا تو کر ساڑے وچ پروش پائی تے گلاں یاد کرائیاں میں شیما میری ماں حلیمہ اسی دوویں تیریاں دائیاں ماں میری رئی تینو دودھ پلاندی تے میں تینوں سیو چاندی نال محبت سی تینوں چاندی تے سارا دن کھڑاندی پر ہن تو بن گیا پیر جگاں دا سونے آج وقت بدل گئے نے آج رب نے کائنات دا سردار بنا چھڑیا ہے تے اسی اوتھے دے اوتھے ہی رہ گئے ہن تم بن گئے ہو پیر جگاں دا تے ملے ہوئی شان اچیراں گا ہن تم بن گئے ہو پیر جگاں دا تے ملے ہوئی شان اچیراں صحابہ تیرے پکڑ لے آندائی اج قوم قبیلہ میرا تے ویرا میں میو ویرا کہتن ہو کے میں میو ویرا کہتن ہو کے تے آئیاں تیرے ویچ دوارے سرچ دکھا تھیا گلہ کرنیاں تے میں کچھ نال نی تیرے چگاں دے پیر نے حالات زندگی تے نظر ماری نبی دیاں ڈیکرہ نکل گئیاں تے امبل پاک جدو پرانیاں یاداں تازہ ہوئیاں نا نبی نو پتہ لگے آئے تے کوئی بیگانی نہیں میری تے پین لگ دی ہے تے پیناں دا رشتہ بھی بڑا پیارا ہویا کر دائے جگاں دے پیر نے فورنی اپنے موڑیاں تو ویرے ہو بڑا بڑا سبق جے پیناں نو دئی دائے پیناں کولو لئی دا نہیں نبی نے اپنے موڑیاں تو چادر اتاریے کدے او چادر میرا نبی لے کے سو جائے رب یا ایوہل مدثر کہہ دے یہ چادر موڑیاں تے لے کے نماز پڑھے رب یا ایوہل مزمل کہہ دے نبی نے چادر لا کے جب پہن دے قدمت بٹھا کے آقا فرماندے نے پہنا زمیر تے نہیں بہنا تو محمد دی کالی کملی چادر تے بہنا امل پاک مزمل حضرت موڑیاں اتوں لاکے شیمائیں بچائی ہیٹھ بچا کے شیمہ کارر اتے ادبا نال بٹھائی اصحابہ نبی دیا نفرت کی تھی اوہ ایجے خیر مذہب دی مائی نبی کیا نایو نفرت کریو
आबियो भैणा तो नफरत नहीं करी दियां ते भाबियो भैणा तो नफरत नहीं करी दियां आबियो ना नफरत करियो ए रब जे टोर ले आंदी ए जे मेरी बहन रजाई ते मैनू रही खिडांदी हुक्म दिता सहाबा ताई भैन दी कदर कीती नबी ने रिश्ता पहचान के हुक्म दिता है सहाबा ताई रब दे रसूल प्यारे अदब एहतराम शीमा दी कारण अज छड़ दे कैदी सारे जद छड़िया हजरत कैदियां ताई ते सारे कैदियां कलमा बोल सुनाया या अय्युहन्नास तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। रिश्तियां नूं पहचानिए फिर इन्हां रिश्तियां दी कदर कीजिए फिर इन्हां रिश्तियां दा अदब कीजिए एहतराम कीजिए निकलिए बेहयाई दे चक्करां तो बाहर इन्हां रिश्तियां नूं पहचानिए एक रिश्ते तो बगैर भी गुजारा नहीं ये सारे रिश्ते बड़े कीमती ने माँ बाप दा रिश्ता दोस्ती दा रिश्ता हमसागी दा रिश्ता ये तिन्ने रिश्ते उधार रह गए रब जिंदगी वफा की थी कदे जिंदगी दे किसी मोड़ ते दोबारा मिले इंशाअल्लाह मुलाकात होएगी मेरी तुहाडी हाज़री अल्लाह अपनी बारगाह अंदर कबूल फरमाए। भाई आबद महमूद उकाड़वी साहब हफिज़ाहुल्लाह ऐलान ते फरमा चुके ने लेकिन जमात दा नौकर होने की हसीयत नाल मैं दोबारा अर्ज कर देना मोहतरम जनाब भाई मुहम्मद अरशद डोगर साहब हफिज़ाहुल्लाह एक तो उन्होंने गाँव अंदर सालाना कॉन्फ्रेंस हो रही है तो साथी दो हिस्सों तकसीम हो जाओ कोई साथी जिहड़े बुजुर्ग ने नहीं सफ़र कर सकते वैसे भी बुजुर्ग ना ही जान इत्थे रहन नौजवानों सफ़र करना ज़रा आसान है बुजुर्गों वास्ते परेशानी है बुजुर्ग इस जलसे अंदर शिरकत करन और जिहड़े नौजवान भाई ने जुर्रत वाले ने साढ़े तहसील दे कायद मौजूद ने राणा जफर इकबाल साहब मेरे भाई ने खादमे उलमा ने कारी अब्दुल मनान साहब मौजूद ने मौलाना डोगर साहब दीगर उलमा इंशाअल्लाह गड्डियां फ्री लैके जाणगियां फ्री लैके आणगियां 19 तारीख नूं जोर दी नमाज तुसी रिनाले जिहड़ी भी जगह तुहानूं ये दस दिन उत्थे तुसी पढ़नी है साडे इलम दे मुताबिक जोर टाइम ही काफले निकलने ने बहरहाल तुसी सारे साथियां ने ये तुहाडे राबते च रहणगे ते कम ज़्यादा नहीं एडा वड्डा पिंड है छुट्टी दा दिन है ते कोई 15-20 नौजवान कोई ज़्यादा नहीं कोई 15 कारी साहब कोई 15-20 नौजवान कोई नहीं ज़्यादा तो मेरी एक गल याद रख लो पता नहीं ये सफ़र ही रब ने लेखे ला के माफ़ कर देना साढ़े पल्ले ते है कुछ नहीं ते ख़त्मे नबूवत की खातर ये सफ़र जाओगे थोड़े नाल राबता करनगे ते इंशाअल्लाह 15 तारीख नूं मुलाकात होएगी अल्लाह जिंदगी वफा की थी सेहत होई तुसी इसे ही मुहब्बत नाल तशरीफ ले आनी है ख़त्मे नबूवत के मसले अंदर नौजवान सहाबा दा किरदार की भला बोलो इधर मेरे वाल वेखो ख़त्मे नबूवत के मसले अंदर नौजवान सहाबा दा किरदार कारी अब्दुल मनान दी मस्जिद अंदर तेरे वीर दा बयान होएगा उन्वान होएगा ख़त्मे नबूवत के मसला में नौजवान सहाबा का किरदार क्योंकि की लिखा है ख़त्मे नबूवत मनमूसे सहाबा ते इंशाअल्लाह मसला ख़त्मे नबूवत होवे ते किरदार सहाबा दा होए इंशाअल्लाह पहली तकरीर होएगी आओगे क्यों जी इंशाअल्लाह कह दे इंशाअल्लाह चलो पहली होवे ते भावें आखिरी हो कह रहे थे ना कारी बिलाल बलोच साहब सानू तो कोई नहीं साढ़े वालों तो भावें तुसी दोबारा मुढ़ों सुढ़ों भी शुरू हो जाओ तो मैं बैठा ये मेरे वीर ने भरा ने इन्हां नाल ही बाहर है जाना किथे
سوائے تقریراں تو ساؤن تو اور کام تے ہے کوئی نہیں، تو بندہ آندیا لوٹی تا لوے میری ہنے کرواؤ، انج نہیں ہونا چاہیے۔ محبت پیار تے 15 نو بھی ملاقات ہوئے گی تے 19 نو بھی تسی جانا ہے۔ اللہ اس مرکز نو آباد رکھے، مرکز دی جماعت نمازی ساتھی اللہ پورے پنڈ تے اپنی رحمتاں فرمائے۔ زندگی رہی بڑی جلدی دوبارہ اسی جگہ تے ملاقات ہوئے گی۔ اللہ میرا تیرا حامی و ناصر ہوئے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی عبدالخالق ہوکر صاحب اللہ پاک ربانی صاحب دے بیٹے نو صحت دے، اللہ زبیر صاحب دے بیٹے چاچا جی نو صحت عطا فرمائے۔ رانا ظفر صاحب دی بیٹی ساڑی پتیجی کافی دنوں تو بیمار ہے، اللہ ساڑی بیٹی نو صحت عطا فرمائے۔ بھائی محمد وقاص صاحب انہاں دے والد صاحب اللہ عافیت عطا فرمائے۔ آج دا پروگرام جنہ ساتھیاں نے کروایا میرے ویر دے جڑے دست و بازو بنے نے اللہ سب نو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہری عبد محمود اکھاڑوی صاحب دیگر دوست احباب بلوچ برادران تشریف لے آئے نے، اللہ تعالیٰ سب دوستان دی محبت پیار اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ دعا فرما لو انشاءاللہ 15 تاریخ نو، آج نہیں یعنی آج کی تاریخ ہوگی، آج تو 11 بجے نا اتنے 13 ہی انشاءاللہ 15 نو دوبارہ ملاقات ہوئے گی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا اللہ بیماران نو صحت عطا فرما دے، اللہ پریشان حال لوگاں دیاں پریشانیاں ختم فرما دے۔ اللہ جتنے علماء اس وقت تیرے کار اندر موجود نے اللہ میرے انہاں علماء دیاں زندگیاں اندر علم اندر اللہ انہاں دیاں عزتاں اندر برکات نازل فرما دے۔ اللہ میری جماعت نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اللہ میری جماعت دے کارکنان قائدین اللہ نموز صحابہ ختم نبوت دے مسئلے اندر جتھے بھی کام کر رہے ہیں اللہ محنتاں قبول فرما۔ اللہ 19 تاریخ علی کانفرنس نو اپنی رحمت نہ کامیاب اور کامران بنا۔ اللہ سانو صحیح معنی اندر دین دا خادم تے نوکر بنا۔ اللہ سانو صحابہ دا سچا حبدار بنا، ختم نبوت دے دروازے دا صحیح معنی اندر چوکیدار بنا۔ اللہ بڑیاں دا ادب چھوٹیاں نہ پیار کرن والا بنا۔ اللہ جنہ واسطے دعا واسطے کیا ہے اللہ ساڑے سب مریضاں نو شفا عطا فرما۔ پریشان حال لوگاں دیاں پریشانیاں دکھیاں دے دکھ اللہ ختم فرما دے۔ اللہ بے اولادیاں اولاد نورینہ عطا فرما دے۔ اللہ جنہ جوڑیاں دیاں شادیاں ہوئیاں نے اولاد نہیں اللہ بے اولادیاں اولاد نورینہ عطا فرما دے۔ اللہ گھریلو معاملات دی وجہ تو جڑے میرے ویر پریشان ہیں اللہ تینوں تیری عظمت رحمت دا واسطے اللہ پریشانیاں ختم فرما دے۔ اللہ کران دے سکون عطا فرما دے، اللہ کران دے سکون عطا فرما دے۔ اللہ جنہیں میرے ویر آئے نے سب دا آنا قبول فرما لے۔ اللہ نیکی دا ذوق شوق جذبہ سانو عطا فرما دے۔ عرشان دے شاہا ساڑی دنیا بھی بہتر بنا دے، ساڑی آخرت بھی بہتر بنا دے۔ اللہ سانو نیک بنا دے، سانو ایک بنا دے۔ اللہ اپنی توحید تے سانو اکٹھیاں فرما دے۔ اللہ پیغمبر دی سنت نموس صحابہ تے سانو اکٹھیاں فرما دے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔